बस बस सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵੱਲੇ ਭਾਗ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬਹਿਣ ਦਾ ਇਸ ਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ,
इस करके बेनती है, किसी ने भी कोई गल नहीं करनी है, कोई काम है इशारे नाल करो और बच्चों ते कंट्रोल करने की कोशिश करो। बच्चे रले होंदे हैं, इन्हां दा सुभाव हुंदा, इन्हां ने रौला पाना हुंदा, पर अपना फर्ज ये हुंदा भी इन्हां वल ध्यान दे के इन्हां नूं संगत दे विच बहना सिखाउणा हुंदा। इस करके इस गल का ख्याल रखो ताकि जदों आपां वाहिगुरू दे नाम की महिमा करिए, अपने सतगुरु की महिमा करिए, तो उहदे विच सानूं कोई आपां नूं कोई डिस्टरबेंस ना होए। सो अंदर कोई चाह पानी किसी नूं कुछ नहीं देना है, बाहर बैठा के जो मर्जी छकाओ पर आवाज़ ना आए। तो आओ आपो अपनी वारी दे विच सतगुरु जी के शब्द दे विच अपने मन नूं जोड़िए। तू मेरे प्राण आधार है प्रभु जी, तू मेरे प्राण आधार है, तू मेरे प्राण आधार है प्रभु जी, तू मेरे प्राण आधार है, तू मेरे प्राण आधार है, तू मेरे प्राण आधार है, तू मेरे प्राण, तू मेरे प्राण आधार है प्रभु जी, तू मेरे प्राण आधार है, तू मेरे प्राण आधार है प्रभु जी, तू मेरे प्राण आधार है, तू मेरे प्राण आधार है प्रभु जी, तू मेरे प्राण आधार है, तू मेरे प्राण आधार है प्रभु जी, तू मेरे प्राण आधार है, तू मेरे प्राण आधार है प्रभु जी, तू मेरे प्राण आधार है, तू मेरे प्राण आधार है प्रभु जी, तू मेरे प्राण आधार है, तू मेरे प्राण आधार है प्रभु जी, तू मेरे प्राण आधार है, तू मेरे प्राण आधार है प्रभु जी, तू मेरे प्राण आधार है। नमस्कार दंडोत वंदना, 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 वंदना, नमस्कार दंडोत वंदना, अनेक बार जाऊं बार प्रभु जी, तू मेरे प्राण आधार, तू मेरे प्राण आधार प्रभु जी, तू मेरे प्राण आधार, तू मेरे प्राण आधार प्रभु जी, तू मेरे प्राण आधार, तू मेरे प्राण आधार प्रभु जी, तू मेरे प्राण आधार, तू मेरे प्राण आधार प्रभु जी, तू मेरे प्राण आधार, तू मेरे प्राण आधार प्रभु जी, तू मेरे प्राण आधार। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, सारे जपो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, सारे करो कृपा वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
वाहेगुरु जी, 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 वाहेगुरु वाहेगुरु जी, 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 वाहेगुरु 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 जी, 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 वाहेगुरु 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 जपो वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
करो कृपा जपो वाहिगुरु वाह वाह वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझे चितारै सुख दुख इस मन की बिरथा तुझी आगे सारे तू मेरी ओट बल बुध तन तुम ही तुम है मेरे परवार जो तुम करो सोई पल हमरे देख नानक सुख चरना। वाहिगुरु अपनी कृपा करके अपना नाम जपाओ जी। 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 अपनी कृपा करके अपना नाम जपाओ जी। अपनी कृपा करके अपना नाम जपाओ जी। वाहिगुरु अपनी कृपा करके अपनी कृपा करके अपना नाम जपाओ। वाहिगुरु अपनी कृपा करके अपना नाम जपाओ जी। वाहिगुरु अपनी कृपा करके अपना नाम जपाओ। अपनी कृपा करके अपना नाम जपाओ। वाहिगुरु अपनी कृपा कृपा करके नाम जपाओ जी। अपना नाम जपाओ जी। नाम जपाओ जी। अपना नाम जपाओ जी। नाम जपाओ जी। अपना नाम जपाओ। नाम जपाओ जी। अपना नाम जपाओ जी। नाम जपाओ जी। अपना नाम जपाओ जी। नाम जपाओ जी। अपना नाम जपाओ जी। नाम जपाओ जी। अपना नाम जपाओ। नाम जपाओ जी। अपना नाम जपाओ जी। वाहिगुरु नाम जपाओ जी। अपना नाम जपाओ। नाम जपाओ जी। अपना नाम जपाओ जी। नाम जपाओ जी। अपना नाम जपाओ। नाम जपाओ जी। अपना नाम जपाओ जी। वाहिगुरु अपनी कृपा दाता अपनी कृपा करके अपना नाम जपाओ। अपनी कृपा करके अपना नाम जपाओ जी। वाहिगुरु अपनी कृपा करके अपना नाम जपाओ। अपनी कृपा करके नाम जपाओ जी। अपनी कृपा करके अपना नाम जपाओ जी। अपनी कृपा करके अपना नाम जपाओ जी। विसरना ही दातार अपना नाम देहो।
ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਉ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਘਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ। ਆਓ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਸ ਜਾਏ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਸ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੋਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਆਦਿ ਚੇਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਤਿਸ ਭੁੱਖ, ਨਾ ਨੀਂਦ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਸੋਵਣਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਛਕੂਗਾ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੁਮਾਰ ਹੱਟੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 40 ਦਿਨ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। 40 ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਐਸੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦੇਣੇ ਵੀ ਅਜੇ ਹੋਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੂਜਾ ਪਾਠ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ, ਫੇਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। 3 4 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਨੂੰ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਐ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਭਾਈ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਛੱਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇੱਕੋ ਸੱਤ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਹਵਾ ਚ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਇੱਕੋ ਸੱਤ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਮਹਾਰ ਹੱਟੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਕਰਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਨਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਡੇਢ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਬੈਰਾਗ ਵਾਲੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਹੋਏ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜੋਗੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ, ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਡਰਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਐਬਸੈਂਟ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਾਉਣ ਲੱਗਣਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਬਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪ ਕੁਮਾਰ ਹੱਟੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸੈਨ ਕਰ ਜਿਆ ਕਰੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਰਜ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਆਖਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਰੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੁੱਧੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕੌਣ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰਬਾਬ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੀਆਂ ਆ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਹੋਵੋ, ਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਜੀਵ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਲਿਆਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਗੇੜਾ ਦੇ ਆਏ, ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਆਓ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਅਜੇ ਛਕ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਾਂ ਭੈਣੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਫਿਕਰ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਸੁਰਤੀ ਖਾਣ ਚ, ਪਰ ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਆਸਰੇ ਜੀਂਦੇ ਹੋ। ਰਬਾਬ ਵੱਜੀ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ। ਨਾ ਤਿਸ ਭੁੱਖ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਨਾ ਨੀਂਦ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
पर जिहड़े रब दे प्यारे है वो परमात्मा दे प्रेम दे विच चौंकड़ी लगी रहिंदी है। की है जिन्हां दी उच्ची अवस्था भी हो जाती है तां 2 घंटे मसा सौंदे, आखो सतनाम। पर 40 दिन चौंकड़ा वज्जा रहिंदा, भुख भी नहीं ते नींद भी नहीं, आखो सतनाम। जे नींद आई तो चौंकड़ा किवें लगूगा। ना तिस भुख ना नींद, ना खाना सोवना, कहते ना कुछ खांदे ना कुछ सौंदे, आखो सतनाम। एक तार एक रस परमात्मा के चरणों दे विच ऐसी सुरत जुड़ी हुई, आखो सतनाम। तो साध संगत जी ये उन्हां दी कहानी है जिन्हां ने आख्या प्रभ जी तू मेरे प्राण आधारे, हे वाहिगुरु तू मेरे प्राणों का आधार है। तेरे अगे नमस्कार, डंडौत बंधन लम्मे पै के मत्था टेकना, आखो वाहिगुरु। तुसीं भी वाहिगुरु बेनती करा कदे कदे महाराज दे अगे डंडौत करके वेख्या करो, आखो सतनाम। बड़ा आनंद होंदा है, बहुत आनंद होंदा है। साध संगत माता हरबंदन जी महाराज अगे डंडौत करया करदे। एक नेपाली सिख वेख्या उन्हें महाराज अगे लम्मे पै के डंडौत विच हो जाना। ते बाबा अतर सिंह साहब मस्तूआणा साहब वालियां ने जदों वाहिगुरु अमृतसर साहब जाना करना ना, ते सारा सारा दिन गुरु रामदास साहब महाराज जी दीयां सरदलां दे उत्ते डंडौत दे विच पै के नक रगड़दे रहना, आखो सतनाम। सिंह साहब ने जांदियां वेखना भी ये कौन है बंदा, सवेरे भी आई पिया सी शाम नूं भी आई है। वेख्या महाराज तुसीं हो, कहंदे ऐ सवेर दे, कहंदे कई बार भुल भुलेखे गुरु कीयां प्यारियां संगतां इस नाचीज सेवक नूं मत्था टेक दिंदियां, आखो वाहिगुरू गुड्डी हथ ला दिंदियां। ते मैं उन्हां सारियां दे जिहड़े दिते होए अदब सत्कार ने मैं अपने गुरु नूं मत्थे टेक रहा, आखो सतनाम। सारा सारा दिन ही नमस्कार डंडौत बंदना, कहंदे एक बार नहीं, आखो वाहिगुरू। मैं तो तुहानू ये बेनती करदा ना रोज दीवाना दे विच मेरे प्यारिओ भैणों वीरो भी एक टाइम जरूर सतगुरु जी दे दर्शन करया करो, आखो वाहिगुरू। सवेरे करो, दोपहरे करो, शामी करो, एक समय नियम बना लो भी सतगुरु जी दे दर्शन जरूर करने ने। जे किते सवेरे हो जान ते फिर ते क्या ही बातां ने ना, आखो वाहिगुरू। दिन दी शुरुआत सतगुरु जी दे दीदारियां तो हो रही है। इत्थे महाराज जी कहंदे एक बार नहीं, आखो वाहिगुरू। नमस्कार डंडौत बंदना, किन्नी बार? अनक बार जाऊं बारे, कहंदे मैं अपने गुरु नूं अनक बार डंडौतां करा, नमस्कार करा ते मैं अपने गुरु तो वारे वारे जावां, कुर्बान जावां, बलिहार जावां, आखो सतनाम। ते ओदा नाम किवें जपां? कल दे दीवान च परसों शायद धारना पढ़ी सी किते, उठत बैठत सोवत जागत। भाई रणधीर सिंह भी सरकारी नौकरी करते सी, आखो वाहिगुरू। मतां किते तुसीं कह दो भी लै जी साडे तां काम बहुत हुंदे, आखो वाहिगुरू। सरकारी जॉब करते सी, सरकारी जॉब। ते फिर भी वो उठदियां बहिंदियां सौंदियां जागदियां नाम जपदे रहिंदे, आखो सतनाम। कहंदे उठत काम किहड़े भगत जी ने नहीं कीता? भगत नामदेव जी वो चादरां दे डिजाइन बनाउंदे हुंदे सी। भगत कबीर जी कपड़ा बुनदे हुंदे सी, आखो वाहिगुरू। भगत रविदास साहिब वो जोड़े गंढदे हुंदे सी। भगत धन्ना जी खेती करते हुंदे सी, आखो सतनाम। इउं सारे भगतां ने किरत कीती, आखो वाहिगुरू। तां साध संगत जी कहंदे उठदियां बहिंदियां सौंदियां जागदियां परमात्मा दा नाम ना भुले, एह मन तुझे चितारे। पर अपनी कहानी की है जी, पढ़िए।
खाना पीना हंसना सोना विसर गया है मरना जी। खाना पीना हंसना सोना विसर गया है मरना जी। खाना पीना हंसना सोना विसर गया है मरना जी। पीना हंसना सोना विसर गया है मरना जी। खाना पीना हंसना सोना विसर गया है मरना जी। खाना पीना हंसना सोना विसर गया है मरना जी। खाना पीना हंसना सोना विसर गया है मरना जी। खाना पीना हंसना सोना विसर गया है मरना जी। पीना हंसना सोना विसर गया है मरना जी। खाना पीना हंसना सोना विसर गया है मरना जी। खाना पीना हंसना सोना। बोलो पीना हंसना विसर गया है मरना जी। 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 क्या है मरना जी। विसर गया है मरना जी। खाना पीना हंसना सोना विसर गया है मरना जी। खाना पीना हंसना सोना विसर गया है मरना जी। खाना पीना हंसना सोना विसर गया है मरना। पीना हंसना सोना विसर गया है मरना जी। खाना पीना हंसना सोना विसर गया है मरना जी। खाना पीना हंसना सोना विसर गया है मरना जी। कहते खाना पीना ये चेते है हसना चेते आखो सतनाम श्री वाह। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਿਵਾਜ ਚਾਰ ਜਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਸ ਚ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪਸ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੀ ਜਾਣਗੇ ਕਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਹੈ ਸੌਂ ਜੋ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਜੇ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਦਨ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀ ਨਾਮ ਜਪੀ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਦਨ ਸਾਈ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਦੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਰੱਖਣਾ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਪੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ ਉਵੇਂ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਭਖਾਰੀ ਜੀ। ਭਾਈ ਭਖਾਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਖੇਪ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਖਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਬਾਜੇ ਗਾਜੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ।
ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਭਖਾਰੀ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪੱਲੜ ਸੀ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਜ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁੱਤ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਖਾਰੀ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਵਸਥਾ ਸਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਢਿਲਵਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਕੋਟਕਪੁਰੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਸੋਢੀ ਕੌਲ ਰਾਏ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨ ਉਦੋਂ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਸੀ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਮਟੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਮਟੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਵਕਤ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਚਾਚਾ ਸੋਢੀ ਕੌਲ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਾਚਾ ਸੋਢੀ ਕੌਲ ਰਾਏ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਚਿੱਤੇ ਰੱਖੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭੁੱਲੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੰਦਿਆ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੋ ਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੇ ਨਾ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਐ ਮਹਿਸੂਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਕਮ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਖੈਰ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਇਹ ਮਨ ਤੁਝੇ ਚਿਤਾਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥਾ। ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਆਉਣਗੇ। ਐ ਨਾ ਹੋਏ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੁਝ ਹੀ ਆਗਿਆ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੁੱਖ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸੁੱਖ ਆਉਣ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਧੂਮ ਧੂਮ ਐ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਖੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੁੱਖ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦਾ, ਰੱਬਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੁੱਖ ਆਉਣ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ, ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋਈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੋਏ, ਸਮਾਪਤੀ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪੜਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਦਣ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਗ ਸਜਾਓ। ਉਦਣ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜਿਆ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਉਦਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥਾ।
ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਆਉਣਗੇ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੇ ਲਾ ਕੇ ਨੱਚਣ ਨਾ ਲੱਗ ਪਵੀਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਢੇਰੀ ਨਾ ਢਾ ਦਵੀਂ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਰਹੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਬਲ ਬੁੱਧ ਧਨ ਤੁਮ ਹੀ, ਤੁਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਰ। ਵੇਖੋ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ। ਮੈਨੂੰ ਓਟ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਨਮਾਣੀ ਨੂੰ ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ, ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਨਮਾਣੀ ਨੂੰ ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ, ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਨਮਾਣੀ ਨੂੰ ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ, ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਨਮਾਣੀ ਨੂੰ ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ, ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਨਮਾਣੀ ਨੂੰ ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ, ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ, ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਨਮਾਣੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਨਮਾਣੀ ਨੂੰ ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ, ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਨਮਾਣੀ ਨੂੰ ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ, ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ। ਜਿੰਦੜੀ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ, ਓਟ ਗੁਰ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ, ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ, ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ। ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ, ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ। ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ, ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ। ਗੁਰ ਤੇਰੀ, ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ। ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ, ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ। ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ, ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ। ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ, ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ। ਜਿੰਦੜੀ ਨਮਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿੰਦੜੀ ਨਮਾਣੀ ਨੂੰ ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ, ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਨਮਾਣੀ ਨੂੰ ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ, ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ। ਜਿੰਦੜੀ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ, ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ, ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ। ਜਿੰਦੜੀ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ, ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ, ਓਟ ਗੁਰ ਤੇਰੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਬਲ ਬੁੱਧ ਧਨ ਤੁਮ ਹੀ। ਬੋਲੋ ਬਲ ਬੁੱਧ ਧਨ ਤੁਮ ਹੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਰੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਮਝਦੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸੋਈ ਭਲ ਹਮਰੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤੇ ਜੇ 10 ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਮੋਟਾ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਤੁਮ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੋਈ ਭਲ ਹਮਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਚਾ ਨਾ ਪਾਏ। ਜੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਡੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਢਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖ ਐ ਸੋਚਦੇ, ਸਿੱਖ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹਾਏ ਲੈ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੱਜਣੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸੱਤ। ਸਿੱਖ ਐ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਚ ਹੀ ਕੱਟਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੋ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸੋਈ ਭਲ ਹਮਰੈ, ਪੇਖ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਚਰਨ ਆਰੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਸਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ 3 ਬੱਕਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੂਕਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕਰਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਗਏ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫਕੀਰ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੱਲ ਜਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ ਦਈਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਚੱਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸੋਦਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਰਾਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਬਾਬ ਜਦੋਂ ਵੱਜੀ, ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖਦਾ, ਗੁਫਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਧਰ ਜਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅੱਜ ਰਬਾਬ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਕੀ ਦੇਖਦਾ? ਕੱਚੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਣਾ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, 7.5-8 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੱਦ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਲ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰਬਾਬ ਬੰਦ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਛੇਤੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸ਼ੇਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ, ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁੰਨ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਬਗਦਾਦ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਜੀਆਂ ਰਬਾਬਾਂ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀਆਂ, ਸੁਨ ਮਨ ਹੋ ਗਈ ਨਗਰੀ। ਜਦੋਂ ਵੱਜੀਆਂ ਰਬਾਬਾਂ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀਆਂ,
ਸੁਨ ਮਨ ਹੋਗੀ ਨਗਰੀ ਜਦੋਂ ਬੱਜੀ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸੁਨ ਮਨ ਹੋਗੀ ਨਗਰੀ ਜਦੋਂ ਬੱਜੀ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸੁਨ ਮਨ ਹੋਗੀ ਨਗਰੀ ਬੱਜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸੁਨ ਮਨ ਹੋਗੀ ਨਗਰੀ ਜਦੋਂ ਬੱਜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸੁਨ ਮਨ ਹੋਗੀ ਨਗਰੀ ਜਦੋਂ ਬੱਜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸੁਨ ਮਨ ਹੋਗੀ ਨਗਰੀ ਜਦੋਂ ਵਜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਦਾਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸੁਨ ਮਨ ਹੋਗੀ ਨਗਰੀ ਜਦੋਂ ਬੱਜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸੁਨ ਮਨ ਹੋਗੀ ਨਗਰੀ ਜਦੋਂ ਬੱਜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸੁਨ ਮਨ ਹੋਗੀ ਨਗਰੀ ਜਦੋਂ ਬੱਜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸੁਨ ਮਨ ਹੋਗੀ ਨਗਰੀ ਪਿਆਰੇ ਜੀ 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 ਸੁਨ ਮਨ ਹੋਗੀ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸੁਨ ਮਨ ਹੋਗੀ ਨਗਰੀ 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 ਜਦੋਂ ਬੱਜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸੁਨ ਮਨ ਹੋਗੀ ਨਗਰੀ ਜਦੋਂ ਬੱਜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਦਾਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸੁਨ ਮਨ ਹੋਗੀ ਨਗਰੀ ਜਦੋਂ ਬੱਜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸੁਨ ਮਨ ਹੋਗੀ ਨਗਰੀ ਜਦੋਂ ਬੱਜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸੁਨ ਮਨ ਹੋਗੀ ਨਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਬਾਬ ਵੱਜੀ ਜੇ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹਦਾ ਪੱਥਰ ਐ ਹੀ ਖੜ ਗਿਆ ਖੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੁੱਕਰ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਵੀ ਸੁੰਨ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਮੋਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਮ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁੰਖਾਰ ਹੈ ਰਾਖੀ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਅਲਮਸਤ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢੜ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਛਕੋ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ दूध पियो मेरे गोविंद राय हे मेरे गोविंद जी दुध छको आखो सतनाम निक्की उम्र सी
ਪਿਓ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿ ਗਿਆ ਨਾਮਿਆ ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਿਤੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਾਮਿਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਈ। ਵੈਸੇ ਆ ਟੋਪੀ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਮਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪਾਈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟੋਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਟੋਪੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿੰਡ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਟੋਪੀ ਧਰੇ, 7 ਜਨਮ ਕੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਮਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋ ਕੇ ਟੋਪੀ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, 7 ਜਨਮ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਹ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇਗਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੱਖੋ ਟੋਪੀਆਂ, ਪਾਓ ਟੋਪੀਆਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੂ ਕੋੜ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਦੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਰਮ ਹੈ। ਮਫਲਰ ਲਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਵੜ ਜੂ ਅੰਦਰ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੋ ਅੱਜ ਰਹਿਤਨਾਮਾ, ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਟੋਪੀ ਧਰੇ, 7 ਜਨਮ ਕੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਮਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਿਸ਼ਾ ਕਥਾ ਤੇ ਚਲੀ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਐ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਬਾਟਾ ਭਰ ਕੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁੱਧ ਛਕੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਾਂ, ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਆਣੀ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਸੀ, ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੁੱਧ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੁੱਧ ਛਕੋ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਸੀ, ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੁੱਧ ਛਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੁੱਧ ਛਕ ਲਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਖੈਰ ਭਾਵਨਾ ਐਸੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਧ ਛਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੁੱਧ ਛਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕੀ ਫਰੂਟ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਵਨਾ, ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਲੋਗੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਘਰ ਘਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਲਿਆਉਣਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਾਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੋਗ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ? ਤੇ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਤੂੰ ਐ ਕਰੀ ਜੰਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚੀ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਥਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਈ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜੰਨਾ, ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੀ ਭੋਗ ਲਾਊਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਿਓ, ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋੜੇ 10 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਥਾਂ ਹੋਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਗ ਜਦੋਂ ਸਜਾਉਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਖ ਕੇ ਤੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੋ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਦੇਗ ਘਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ।
पर जे भावना नहीं तो बिना भावना तो कुछ भी नहीं। आखो सतनाम। खैर साईं बुढ़न शाह जी ने गुरु नानक साहब महाराज जी दे अगे ना जी दुध रखिया ते महाराज दी मौत सी। कहन लगे साईं जी दुध तेरा प्रवान है, असी प्रवान कर लिया पर छकांगे 6वें जामे दे विच। आखो वाहिगुरू। कहन लगा महाराज जी उस समय तकरीबन 650 साल के करीब ये साधु की उम्र हो चुकी सी। आखो वाहिगुरू। ते आसी हुणे सुनिया भी अखां दे जिहड़े आ केस सी ना ये गोडियां तो थल्ले आ ही इन्ने लंबे हो चुके सी। आखो वाहिगुरू। ऐ चुक के देखदा हुंदा बुढ़न शाह फकीर तां कहन लगे महाराज 6वें जामे तक ना मैं रहना ते ना दुध ने रहना। महाराज कहते ना दुध नूं कुछ होना है ते ना साईं जी तुहानू कुछ होना है। कहन लगा महाराज इन्नी लंबी उम्र बुढ़ा शरीर है कि सुरत भुल जाएगी। जिवें आपां कह दिंदे तां सतरिया बतरिया गया। आखो वाहिगुरू। ते महाराज पता नहीं उदों तक सुरत किवें होगी। कहंदे नहीं सुरत भी आई रहू चढ़दी कला च। आखो सतनाम। असी प्रवान कर लिया। बुढ़न शाह वाहिगुरू नूं वाजा मार बंदगी कर भजन कर 6वें जामे च आके छकांगे। आखो सतनाम। तां गुरु नानक साहब उपदेश बख्श के अगे चले गए। हुण ओह जिहड़ा थोड़ा समा गुरु नानक साहब ने बाबा बुढ़न शाह नूं दिता तां कहंदे बाबा बुढ़न शाह दा उत्थों जीवन ही बदल गया। आखो वाहिगुरू। भजन बंदगी सिमरन दे विच गुरु नानक साहब दी याद दे विच सदा ही जुड़िया रहा करे ते आवाज़ां मारिया करे मालिक जी कदों दर्शन होणगे। आखो सतनाम। कदों दीदार होणगे किते दर्शन बख्श दिओ। आखो सतनाम। तां साध संगत जी अंदरों हुक निकलदी है महाराज शरीर बुढ़ा हो गया। आखो वाहिगुरू। चबन चलन रतन से सुनियर बह गए हेड़े मुती ताहा ते जानी चल। दर्शन कदों होणगे दीदार कदों होणगे। मेरे साथी सी ना जिहड़े शरीर दे चबन वाले दंद चलन वाले पैर सुनन वाले कंन वेखण वालियां अखां च सारे साथ छड्डदे जांदे। आखो सतनाम। ते महाराज हुण कहानी इस तरह होई पई है। देही ने ताहा मारियां देही ने ताहा मारियां देही ने ताहा मारियां देही ने ताहा मारी देही ने ताहा मारियां देही ने ताहा मारियां देही ने ताहा मारियां देही ने ताहा मारियां देही ने ताहा मारी देही ने ताहा मारी देही ने ताहा मारियां। मेरे जानी चल गए 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 जानी चल गए मेरे 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 जानी मेरे जानी चल गए मेरे जानी चल गए मेरे जानी चल गए मेरे जानी चल गए। देही ने ताहा मारी देही ने ताहा मारियां देही ने ताहा मारियां देही ने ताहा मारी देही ने ताहा मारियां देही ने ताहा मारियां। कहंदे देही ने ताहा मारियां मेरे साथी साथ छड्ड गया। सतनाम।
ਤੇ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਨ ਹੁਣ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਗਈ, ਤੇ ਯਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਇਹਦੇ ਪੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਤੀਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵੱਲ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਖੇ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸਾਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਰਜੋਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤਨ ਸੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਬੋੜਿਆ। ਤਨ ਸੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਬੋੜਿਆ। ਤਨ ਸੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਬੋੜਿਆ। ਤਨ ਸੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਬੋੜਿਆ। ਤਨ ਸੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਬੋੜਿਆ। ਤਨ ਸੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਬੋੜਿਆ। ਤਨ ਸੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਡਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਬੋੜਿਆ। ਤਨ ਸੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਬੋੜਿਆ। ਤਨ ਸੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਬੋੜਿਆ। ਤਨ ਸੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਬੋੜਿਆ। ਸੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਬੋੜਿਆ। ਤਨ ਸੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਬੋੜਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਬੋੜਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਬੋੜਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਬੋੜਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਤੂੰ ਬੋੜਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਤੂੰ ਬੋੜਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਤੂੰ ਬੋੜਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਬੋੜਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਤੂੰ ਬੋੜਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਤੂੰ ਬੋੜਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਤੂੰ ਬੋੜਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਤੂੰ ਬੋੜਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਤੂੰ ਬੋੜਿਆ। ਤਨ ਸੁੱਕ ਕੇ ਹੱਡਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ, ਹਾਂ ਹੱਡਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਬੋੜਿਆ। ਤਨ
सुख के हटा दी मुट्ठी हो गया अजे बिना तू बौड़िया सुख के हटा दी मुट्ठी हो गया अजे बिना तू बौड़िया तन सुख के हटा दी मुट्ठी हो गया अजे बिना तू बौड़िया सुख के हटा दी मुट्ठी हो गया तन सुख के हटा दी अजे बिना तू बौड़िया तन सुखा पिंगर तलिया सुरा बना बौड़िया देख बंदे के पाग ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਅੱਖ ਸਤਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਕਾਂਗੇ ਆਹੀ ਦੁੱਧ ਸਾਂਭਦੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੌਲਾ ਢੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੂਣਾ ਸੀ ਧੂਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਲੈ ਵੀ ਆ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆਹੀ ਛਕਾਵਾਂਗੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਭੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਾਲਾ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦੁੱਧ ਛਕਾਓ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੂਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 121 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 121 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਦੁੱਧ ਉਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੋਸਾ ਇੰਨਾ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁੱਧ ਨੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਤ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਜਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਜਲ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁੰਡੀ ਸੀ ਸੋਟੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਰ ਐ ਗੰਗਾ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਐ ਤੁਰਿਆ ਆਈ ਖਿੱਚੀ ਤੁਰਿਆ ਆਈ ਤੇ ਗੰਗਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਆਉ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਵੇਂ ਐ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸੋਟੀ ਲਾਈ ਤੇ ਐ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿੱਲਾ ਕਵਾਟ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੇਖੋ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵੀ ਬਚਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਐਂ ਹੀ ਡੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਖਿੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵੇਖੀਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਪਿੱਛੇ ਭੌਂ ਕੇ ਵੇਖ ਵਾਕਈ ਗੰਗਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਫੇਰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਡੰਡਾ ਫੇਰ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੰਡਾ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੰਗਾ ਘੁੰਮ ਜਾਣੀ ਸੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੰਗਾ ਰੁਕ ਗਈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰੂਪ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕੁਬਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ 121 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਕੱਢਿਆ ਧੂਣੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁੱਧ ਕੱਚਾ ਆਖੋ ਹੈ ਕੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐ ਫਕੀਰ ਨੇ ਹੱਥ ਤੇ ਦੁੱਧ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਟੋਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਐ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੈਠੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾ ਉੱਠਿਆ ਉਹਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ 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 ਨਿਰੰਕਾਰ, 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 ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਾਬਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, 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 ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਚੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਲਿਆਓ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁੱਧ ਛਕਾਓ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ 121 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਈਂ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੋ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀਰ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੇ ਘਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਕਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ। ਇਹੀ ਭਾਈ ਲਾਹਾ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਓ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ। ਕੀ ਬਚਨ ਹੈ? ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ, ਆਖੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਤੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਸੰਤ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰੋਪਾ ਗਲ ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟਿੰਡ ਫੋੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਵਧਾਈ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ ਭਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਾਂ ਭਵਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਰੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੈਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੋੜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਸ਼ੁਕਰ ਤਾਂ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤਾ, ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਚਲੋ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਸਿੱਖ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਕਰੀ ਜਾਏ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅੱਖ ਸਤਿਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਐਂਡਲੈਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਵੀਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ਤੀਆਂ ਤਾਂ ਰੱਖੂ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵਰਤੀਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਸ਼ੇ ਬਖਸ਼ੋ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂ? ਸਿੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਖੈਰ ਆਓ ਵਿਸ਼ਾ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਐਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਹਮੇਲੇ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਿਉਂ ਮਟੀਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਦਈਏ, ਕਦੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਆਏ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਆਏ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਝਿੜਕ ਦਿਓ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ, ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਈ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰੇ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿਤੀ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਦਾਇਆ। ਰਾਜ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਤਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣਿਆ। ਸ਼ਬਦੂਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭ ਮੰਗਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਿ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਵਸ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਜ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਸਚਾ ਨਾਮ ਮਿਲਾਇਆ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਇਆ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਇਆ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ
ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਿਟੋ ਜਿਸਨੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋ ਸਭ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਸਤਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਚਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਰਾਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰਿਆ ਪੰਚ ਦੂਤ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਆਇਆ ਤੁਧ ਤਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਸ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਅੰਨ ਸੁਨੋ ਵਡ ਪਾਕੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪਨਿਤ ਕਹਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਭਗਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜਿਆ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਸ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਗਾਈ ਗਾਇਆ ਖਿਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਜਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਤ ਕਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੁਖੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।